اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم انسانوں میں جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کفن دفن کا اہتمام کیا جاتا ہے اور تدفین کے فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تاہم تدفین کا طریقہ ہر مذہب اور ہر قوم میں مختلف ہوتا ہے۔ بات کی جائے انسانیت کی تو انسانوں میں مرنے والے کے جسم کو دفن کر دیا جاتا ہے یا پھر آگ لگا دی جاتی ہے، مگر ہم انسان ابھی بھی اس بات سے بالکل ناواقف ہیں کہ جانوروں میں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو کیا ان کی برادری یا گروہ کے جانور بھی انسانوں کی طرح ہی پریشان ہوتے ہیں؟ سائنسدانوں کے مطابق جانوروں میں بھی کافی حد تک جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں جو انہیں خوشی اور غم کا احساس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جانوروں میں بھی جذبات ہوتے ہیں تو ان کے کسی اپنے کی موت پر ان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب جانوروں کی موت ہوتی ہے تو ان کے باقی ساتھی اس کا افسوس کس طرح مناتے ہیں۔ حیرت اور تجسس کی اس وادی میں قدم رکھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ کوے۔ ناظرین گرامی، شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کووں کو اس دنیا کے سب سے ذہین ترین پرندوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کووں کو اپنے کسی عزیز ساتھی کوے کا مردہ جسم دکھائی دیتا ہے تو ان کا رد عمل نہایت عجیب ہوتا ہے۔ یہ سبھی کوے اپنے ساتھی کوے کے جسم کے ارد گرد جمع ہو کر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ شاید یہ کووں کا اپنے ساتھی کے جنازے میں شریک ہونے کا ایک طریقہ ہے، مگر یہ صرف ایک خیال تھا جب تک کہ اس پر ایک تجربہ نہیں کیا گیا۔ اس تجربے کو امریکہ کے ایک سائنسدان کائلی نے کیا تھا۔ اس تجربے میں وہ ہر روز پارک میں جا کر کووں کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دیا کرتی تھی۔ ایسا انہوں نے کچھ دن تک کیا اور اس کے بعد ایک دن وہ ایک عجیب سی شکل کا خوفناک ماسک پہن کر پارک میں آئی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کوے کے مردہ جسم کو بھی اٹھا رکھا تھا۔ اس دوران جو نتائج انہوں نے اخذ کیے وہ سائنسدانوں کے لیے واقعی میں حیران کر دینے والے تھے، کیونکہ اس وقت یہ سب دیکھ کر ایک کوا زور و شور سے چلانا شروع ہو گیا، جس کے تھوڑی دیر بعد وہاں موجود آس پاس کے سبھی کوے ایک جگہ جمع ہو گئے اور زور زور سے مخصوص آواز نکالنے لگے، گویا کہ وہ اپنے عزیز کی موت کا ماتم کر رہے ہوں۔ یہ تجربہ سر انجام دینے والی خاتون سائنسدان کائلی کا ماننا ہے کہ یہ کوے شور مچا کر آس پاس موجود اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے رہے تھے کہ یہاں کسی طرح کا خطرہ ہے۔ یہ تجربہ یہی نہیں رکا، بلکہ اگلے دن کائلی بغیر ماسک کے عام دنوں ہی کی طرح پارک میں کووں کو کھانا دینے آئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ کوے کھانا تو لے رہے ہیں لیکن یہ کائلی سے بہت زیادہ محتاط دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن کائلی دوبارہ وہی ماسک لگا کر پارک میں آئی تو کووں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جیسے انہوں نے کائلی کو پہچان لیا ہو اور وہ اسے پارک سے باہر بھگانے کی کوشش کرنے لگ گئے، جس سے ہم اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ان کووں کی ذہانت اور یاداشت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کووں کو بھی کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ کیا آپ نے بھی اس قسم کا کوئی واقعہ دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ لنگور منکی۔ معزز دوستو، ایک تحقیق کے مطابق لنگور بندروں کی یاداشت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ان بندروں کے ساتھ بھی ایک تجربہ کیا گیا جس میں ماہرین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بندر بھی اپنوں کی موت پر انسانوں ہی کی طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے غمگین ہوتے ہیں۔ دراصل ماہرین نے ایک روبوٹک بندر جس کی آنکھوں میں کیمراز لگے ہوئے تھے اسے بندروں کے ایک گروہ کے درمیان چھوڑ دیا۔ یہ بندر کے بچے کی جسامت والا روبوٹ تھا جسے اصلی سمجھ کر وہاں موجود ایک بندر نے اٹھا کر اچانک درخت سے نیچے گرا دیا۔ یہ روبوٹ اس طرح بنایا گیا تھا کہ جیسے بندر کا مردہ بچہ ہو۔ جس بندر کے ہاتھوں یہ روبوٹ درخت سے نیچے گرا تھا وہ یہ سوچ کر بہت زیادہ غمگین ہو گیا کہ اس کے ہاتھوں ایک بچے کی جان چلی گئی۔ یہ بندر بچے کے جسم کو اٹھا کر کبھی گلے لگاتا تو کبھی گود میں بٹھا کر رونا شروع کر دیتا، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے کی موت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ خود کو اس حادثے کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس جگہ مزید بندر جمع ہونا شروع ہو گئے
वो सभी उस बच्चे के जिस्म को सूंघते और बारी बारी एक दूसरे के गले लगकर जिस्म पर हाथ फेरते, जैसे ये एक दूसरे को दिलासा दे रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान करते हैं। ये सब देखकर साइंसदानों को यकीन हो गया कि जानवरों के पास भी जज्बात और एहसासात होते हैं। इसके अलावा माहिरीन ने यह अंदाजा भी लगाया कि इस तरह के तजुर्बात किसी भी जानवर के साथ नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब सारी जिंदगी वो बंदर उस रोबोट की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता रहेगा, जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। चिंपैंजी। नाज़रीन ग्रामी, चिंपैंजी भी अपने आप में बहुत ज्यादा ज़हीन जानदार तस्वुर किए जाते हैं, और ये कोई तजर्बा नहीं बल्कि हकीकतन एक पार्क में रिकॉर्ड की गई वीडियो है, जिसने माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। एक तहकीक ये भी बताती है कि चिंपैंजी इशारों की जुबान में बात कर सकते हैं, ये आलात का इस्तेमाल भी जानते हैं। इसके अलावा भी ये बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे देखकर इंसान दंग रह जाते हैं, और यही खासियतें इन्हें बाकी जानवरों से अलग बनाती हैं। चिंपैंजी बहुत ज्यादा हसास जानवर होते हैं। ये वीडियो अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई, जहां साइंसदानों के ग्रोह को एक बहुत ही कमाल चीज देखने को मिली। दरअसल वहां कुछ माहिरीन काम कर रहे थे और तारों की बाउंड्री बनी हुई थी। इस हदूद के अंदर चिंपैंजी का एक पूरा झुंड रहता था। यहां एक चिंपैंजी को 9 साल के चिंपैंजी की लाश मिली। कुछ देर गुजरने के बाद वहां बाकी चिंपैंजी भी आ गए। थोड़ी देर तक तो सारे चिंपैंजी खामोश रहे, जैसे कि ये किसी जनाजे पर आए हों। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। चिंपैंजी के इस अमल से यूं लग रहा था कि ये अच्छे से जानते हैं कि यहां क्या हुआ है। इस गिरोह में से मादा चिंपैंजी बाहर निकली और उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया। ऐसा लग रहा था कि वो इस बच्चे की मौत का सोग मना रही है। बाद अज़ां उन सब ने उसे एक दरख्त के साए में छोड़ दिया। पायलट वेल्स। नाज़रीन ग्रामी, पायलट वेल्स, जिन्हें ब्लैक फिश के नाम से भी पुकारा जाता है, ये मेमल्स हैं जिनका दिमाग हम इंसानों से 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पायलट वेल्स भी इंसानों की तरह ज़हीन होती हैं, मगर ये बाकी कई दूसरे जानदारों की निस्बत काफी ज्यादा होशियार होती हैं। इस मछली का दूसरों से बर्ताव काफी अच्छा होता है। इसके मुताल्लिक कहा जाता है कि यह मछली कभी भी मुसीबत के वक्त अपने किसी भी साथी को अकेला नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकत को भी रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि जब भी किसी पायलट वेल्स की मौत होती है तो इसकी साथी मछलियां साहिल समंदर की तरफ रुख करके बिल्कुल किनारे पर आ जाती हैं। इसी तरह की एक और वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें एक पायलट वेल्स अपने बच्चे की मौत का अफसोस मना रही है। इस वीडियो को देखकर यूं लग रहा है कि शायद ये मछली अपनी औलाद के गम में रो रही है। ये वीडियो देखकर कोई भी इंसान गमजदा हो जाए, क्योंकि इस बच्चे की मौत की बड़ी वजह समंदर में फैला इंसानी कचरा है। डॉल्फिन्स। नाज़रीन ग्रामी, डॉल्फिन्स के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों से भी ज्यादा ज़हीन होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग इंसानों से ज्यादा एक्टिव होता है। डॉल्फिन्स की इस वीडियो को कुछ साइंसदानों ने रिकॉर्ड किया है। वो ये जानना चाहते थे कि डॉल्फिन्स भी अपने अहलो अयाल की मौत पर अफसोस मनाती हैं या नहीं। इस वीडियो में एक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के इर्द गिर्द घूम रही है, जो कि अपनी जान की बाजी हार चुकी है। इसके मुर्दा जिस्म के गिर्द घूम रही डॉल्फिन को देखकर यूं महसूस होता है कि वो इस डॉल्फिन को जगाना चाहती है। इससे माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि डॉल्फिन्स भी अपने साथी की मौत पर गमगीन होती हैं। इसके अलावा कई मरतबा यह भी देखा गया है कि मादा डॉल्फिन का अगर कोई बच्चा मर जाए तो वो इसके मुर्दा जिस्म को कई हफ्तों तक अपने मुंह में रखकर यूं ही चलती रहती हैं। हालांकि वेल्स में इस तरह का कोई भी रद्द अमल अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसलिए इस बात पर साइंसदानों का इख्तिलाफ चल रहा है कि जानवरों में भी जज्बात होते हैं कि नहीं, क्योंकि जानवरों के रद्द अमल हमेशा तब्दील होते रहते हैं। इसलिए कोई भी चीज मुकम्मल तौर पर सही नहीं मानी जा सकती। इसलिए फिलहाल साइंसदानों को वही चीज माननी होगी जो कि उन्हें सामने दिखाई दे रही है। हाथी। प्यारे दोस्तों, हाथी भी एक तरह के सोशल जानवर हैं जो कि अपने कुंबे के साथ बहुत ज्यादा लगाव और मोहब्बत रखते हैं। ये अपने खानदान में मौजूद सभी हाथियों का ख्याल रखते हैं, और जब इनमें से किसी की मौत वाक़े हो जाती है तो ये इसके जनाजे पर भी बहुत खास तरीके से पेश आते हैं। इस रिकॉर्ड करदा वीडियो में मरे हुए हाथी के इर्द गिर्द मौजूद दूसरे हाथी बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई दे रहे हैं। अक्सर ये चीज देखी गई है कि जब भी किसी हाथी की मौत होती है तो बाकी हाथी उस पर मिट्टी और पत्तियां डालते हैं, जैसे वो इसकी आखिरी अलविदाई तकरीब कर रहे हो। प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में काफी इजाफे का सबब बनी होगी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ।
تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔